वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય એમએ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 56મા અધ્યાયમાં જે જાંબુવનની કથા આવે છે, એ જાંબુવન પૂર્વજન્મની અંદર કોણ હતા તથા એમનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતના થયું એ સંબંધની કથા જે છે એ આપણે જગમોહન રામાયણ બાલકાંડના માધ્યમથી શ્રવણ કરીશું। શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 56મા અધ્યાયની અંદર કથા આવે છે કે શમંતક મણિના કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને જાંબુવન વચ્ચે 28 દિવસ પર્યંત યુદ્ધ થાય છે અને 28 દિવસના અંતે જ્યારે જાંબુવનના હાડકા ખોખરા થવા લાગ્યા ત્યારે એને સ્પષ્ટપણે વિદિત થઈ ગયું કે મારી સાથે યુદ્ધની અંદર મારા પર કેવલ ને કેવલ મારા આરાધ્ય દેવ ભગવાન શ્રી રામ જે છે એ જ ભારી પડી શકે છે અને આ શ્રી કૃષ્ણ જે છે કોઈ અવર નથી, પરંતુ એ સાક્ષાત મારા આરાધ્ય દેવ શ્રી રામ જ છે। ત્યારબાદ જાંબુવન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શ્યામંતક મણિ આપી દે છે અને સાથે સાથે પોતાની કન્યા રત્ન જાંબુવતી જે છે એ પણ અર્પણ કરે છે અને ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા આવે છે અને જાંબુવતીની સાથે લગ્ન કરે છે। તો આ જાંબુવન જે છે એ જાંબુવન પૂર્વજન્મની અંદર કોણ હતા અને એઓનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતના થયું એ સંબંધની અંદર ઉડિયા ભાષાની અંદર લખાયેલ જગમોહન રામાયણ બાલકાંડની અંદર એક કથા આવે છે। જે કથા ભગવાન શંકરે દેવી પાર્વતીને કહી હતી એ જ કથા હું તમને બેઠથી વાંચી સંભળાવું છું। ભગવાન શંકરજી બોલે, हे देवी शाकंभरी सुनो, एक दिन ब्रह्मा ने मन में विचार करके सावित्री को साथ लेकर बद्री वन में प्रवेश किया। उन्होंने भालुओं के दल को देखकर मन में विचार किया। तभी सावित्री ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, यदि आपका रूप भालू का हो जाता और मैं भी भालू नारी के रूप में हो जाती तो मैं भी इन्हीं लोगों के समान रति क्रीड़ा करती। इन लोगों के समागम को देखकर हमारी भी इच्छा जागृत हो रही है। यह सुनकर ब्रह्मा जी भालू और सावित्री भालू पत्नी के रूप में बदल गए। उन दोनों ने मिलकर वहाँ संभोग किया। ब्रह्मा जी के वीर्य को सावित्री ने संभाला। उसी समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दिन नहीं था, रात्रि का समय था। चंद्रमा की चांदनी में वह निर्मल दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सावित्री ने अपना रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप धारण करके चंद्रमा को आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि तुम इस पुत्र का पालन करो। रामायण के युद्ध में यह मुख्य युद्ध होगा। इस पुत्र को तुम जम्बुवती को दे देना। हमने इसका नाम जांबुवन रख दिया है। इतना कहकर सावित्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी यशोवंती नगर में जा पहुँचे। हे शाकंभरी, इसके पश्चात की कथा सुनो। वह जांबुवती स्त्री उस स्थान पर जा पहुँची। बालक को रोते हुए देखकर उसने चंद्रमा से पूछा। उन दिन उसका शुद्ध स्नान हुआ था। उसके पति उस दिन साथ नहीं थे। वह मुक्ति नारायण के दर्शन के लिए गए थे। जांबुवती ने कहा कि यह पुत्र किसका है?
इसका शरीर तो बलवान भालू का है। चंद्रदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी ने इसे पैदा किया है और इस पुत्र को मुझे देकर वह अपने स्थान को चले गए हैं। उन्होंने इस पुत्र का नाम जामवंत रखा है। यह चिरकाल तक अमर होकर इसी शरीर में स्थित रहेगा। उन्होंने इस पुत्र को जम्बूवती को देने के लिए कहा है, जो इसका यत्न से पालन पोषण करेगी। यह सुनकर जमुना प्रसन्न हो गई कि ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर दया की है। आज मेरा शुद्ध स्नान का दिन था। हे चंद्रदेव, आज मेरा मन तुम में रम गया है। आज तुम मेरे साथ रमण करके अपने वीर्य से मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर चंद्रदेव संतुष्ट हो गए और उन्होंने जम्बू नारी के साथ रति क्रीड़ा की। संभोग की समाप्ति पर चंद्रमा का वीर्य स्खलित होकर जम्बू नारी के गर्भ में जा पहुंचा। उसी समय उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर भालू का था और वह अत्यंत बलवान था। यह देखकर चंद्र देवता आकाश में स्थित हो गए और जम्बू ने दोनों पुत्रों को आनंद से दूध पिलाया। उसका स्वामी जम्बे नाम का भालू था। बद्रीनारायण के दर्शन करने के कारण भगवान उससे प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, एक पुत्र ब्रह्मा का और एक चंद्रमा का। सावित्री तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने भालू रूप धारण करके पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें तुम्हारी पत्नी को दे दिया है। तुम्हारी पत्नी उन दोनों कुमारों का पालन करे। तुम शीघ्र ही जाओ, वह तुम्हारा स्मरण कर रही है। यह बालक देवताओं के लिए उपकारी होंगे। तुम यत्न से उनका पालन करना, इसमें तुम्हें बहुत धर्म मिलेगा। जाम्बे नाम का भालू यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से शीघ्रता से चलकर अपनी स्त्री के पास आ पहुँचा। वह बालक को देखकर प्रसन्न हो गया। स्त्री तथा पुत्र को देखकर वह अपने स्थान पर चला गया। उस स्त्री ने दोनों पुत्रों को यत्न से पाला। आ प्रमाणे भक्तो जांबुवनના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ જગમોહન રામાયણની અંદર જોવા મળે છે। બ્રહ્માજી અને સાવિત્રી એ બંને જણાએ ભાલુ એટલે કે રીછ બનીને રતિક્રીડા કરી હતી, તો એ રતિક્રીડાના ફલ રૂપે જાંબુવાનનું પ્રાગટ્ય થયું હતું। રતિક્રીડા પૂર્ણ કર્યા બાદ એમાંથી જે બાળક પ્રગટ થયો એ બાળક બ્રહ્માજીએ ચંદ્રદેવને અર્પણ કરેલું હતું અને તે પછી ચંદ્રદેવે એ બાળક જે છે એ એક જાંબુવતી નામની સ્ત્રીને અર્પણ કરેલો હતો અને એના દ્વારા આ જાંબુવનનું લાલન પોષણ થયું હતું। ભક્તો, આ જાંબુવન જે છે એ જાંબુવન વામન અવતારની અંદર પણ હતા। શ્રીમદ ભાગવતના અષ્ટમ સ્કંદની અંદર વામન ભગવાનનું ચરિત્ર આવે છે। વામન ભગવાન જ્યારે બલિરાજાની ઉપર કૃપા કરવાને અર્થે 3 ડગલા ભૂમિની અંદર સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને માપતા હતા, ત્યારે રીછોના રાજા જાંબુવન જે છે એ શીઘ્રાતિ શીઘ્ર જઈને વામન ભગવાનના એ વિશાળ વિગ્રહની 7 પરિક્રમા કરી લે છે। ત્યારબાદ રામા અવતારની અંદર પણ લંકાની લડાઈની અંદર જાંબુવને ભગવાન શ્રી રામની ખૂબ સહાય કરી હતી। લંકાની લડાઈ પૂર્ણ થયા બાદ બધાને ભગવાન શ્રી રામ પોતપોતાના સ્થાનક પર મોકલતા હતા। ભગવાન શ્રી રામે બધાને જ ખૂબ ભેટો આપેલી હતી અને જ્યારે જાંબુવનનો વારો આવ્યો ત્યારે ભગવાન શ્રી રામ જાંબુવનને થોડા હતાશ જુએ છે અને હતાશ જોઈ ભગવાન શ્રી રામ જાંબુવનને કહે છે કે હે જાંબુવન, આપ હતાશ કેમ છો? ત્યારે જાંબુવન કહે છે કે પ્રભુ,
લંકાની લડાઈની અંદર પણ મારા હાથની ખુજલી જે છે એ સમાપ્ત થયેલી નથી. લંકાની લડાઈની અંદર પણ મને મારી કક્ષાનો કોઈ પણ યોદ્ધા જે છે એ મળેલો નથી. ત્યારે ભગવાન શ્રી રામ કહે છે કે જાંબુવન, તમે ચિંતા ન કરો, હવે પછીના અવતારની અંદર તમારા હાથની ખુજલી જે છે એ હું સ્વયં જે છે એ મિટાવીશ. અને જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર રૂપે એ જ રામ જ્યારે પ્રગટ થયા અને ત્યારે શ્યમંતક મણિના નિમિત્તે જાંબુવન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે ખૂબ લડાઈ થાય છે. અને એ લડાઈની અંદર જાંબુવન અને શ્રી કૃષ્ણ 28 દિવસ પર્યંત લડે છે. અને તે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથથી ખૂબ તાડિત થઈને જાંબુવન જે છે એ દ્વંદ્વ યુદ્ધની અંદર સંતુષ્ટ પામે છે. આ પ્રમાણેની કથા ભક્તો પુરાણોની અંદર તથા ઇતિહાસની અંદર જોવા મળે છે. આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.